Hey guys, good evening. Hey guys, am I audible or not? Is that my voice is clear? Hmm? Can Audible, you tell me audible. what? Yes, bro, I'm not audible. able to hear you. Are you guys talking? Audible, bro. You're audible. Audible, right? Audible. Okay, okay, okay. So, what we are learning, guys? What we completed yesterday, and what we are learning? Hmm? Is that Ajay? Is that Ajay? Ajay only we are seeing, right? Yes, yes, bro. Okay. In Ajay, we are learning the different terminology, right? We are learning the different terminology. I hope I have covered in Agile. There is a framework called Scrum framework. That's what we are learning. So if you ask me what I completed in the previous session yesterday, the one which is what is mean by sprint. What is mean by sprint? We have done. Also, I have completed what is mean by sprint planning. What is sprint planning session that we have completed. Along with that, we also seen daily stand-up call, daily stand-up meeting, daily stand-up meeting. This is also we have done. And there are two more terminology. One is what is product backlog, product backlog. We have covered, and we covered what is sprint backlog. I hope these are all the five different terminology we have discussed. Is that right? Yes, yes, yes. Yes, Anna. Yes, bro. So we completed what is meant by sprint. The sprint is nothing but a duration in which the developer and tester they will put their effort in order to develop a software, and then we have to release the product within a time span of period to the customer. We have to release the product to the customer. So some company they will follow 2 weeks sprint. Some company will follow 3 weeks sprint. Some company will follow 4 weeks. We cannot tell. The company to company it will vary. The project to project it will vary. We cannot tell every company they are following the 1 week sprint. Every company they are following 2 week sprint. Like that, we cannot give any static number. It will vary based on the project to project. Even if we are going to attend an interview tomorrow, that time people might ask a question. Can you tell me what is the sprint duration that you followed in your previous Bro, project? voice, That time your voice is breaking. my voice is not clear. Yes. Others, others, I think my voice is not clear. Okay, let me change my headset. Mm, Let me change it. Tell me what about now? What about now? Clear, bro. Clear, clear. Now It clear. is clear. Yeah. Okay. So you have to say, right, when people ask you the question, A, can you tell me what is your sprint duration? You can tell from 2 to 4 weeks. Whatever the number it is coming in your mouth, you can tell it, no issues.
You can tell 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks, like that you can tell. You can set one number, guys, in your mind. You can set your one number in your mind and remember, and this is the sprint that you have followed. Like that you can set some number. Otherwise, for every interview, each and every interview, you can give some number. That is not good actually. Say, I always, tell 2 weeks. In every interview, whenever I attend the interview, because, when I was working with the Capgemini, that time we followed a sprint duration, which is 1 week. And when I was working with the Simpress India Private Limited from Bangalore company, we followed a sprint duration of 3 weeks. And also remember, right, the company Atos, Sintel, that company followed the sprint duration of 6 weeks. Then how can I tell, right? Everything I cannot tell right at the time of interview. For that reason, I always used to tell 2 weeks. You also give some number from 2 to 4 weeks. 2 to 4 weeks, that's the correct number, you can give it. It's a sprint duration. What will happen in the sprint duration? The developer, they will work on the development of their task. The tester will working on testing activity. When I say testing activity, preparing the test scenario and test cases, and executing the test scenario and test cases, preparing the test data. Like that, they have a multiple work, right? They will work on in that sprint. Guys, remember, before any sprint start, the first day, you will have a session called sprint planning session. எப்படி ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பூஜையை போட்டுடுறாங்க, அதே மாதிரி ஸ்பிரிண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த ஸ்பிரிண்ட், ஒருவேளை ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் 2 வாரம்ன்றது ஸ்பிரிண்ட், கன்சிடர் 2 weeks is a sprint. Consider 2 weeks is a sprint. It's a sprint. And we have another 2 weeks. It is a sprint, right? Another 2 weeks we can call it as a sprint. Poduva, first day of your sprint starts, right? The session, the meeting name is sprint planning meeting. Sprint planning meeting, Poduva, first day of sprint. அடுத்த ஸ்பிரிண்டா இருந்தா ஒருவேளை the last day of ஸ்பிரிண்டா கூட இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. For your next sprint, இல்ல செகண்ட் ஸ்பிரிண்ட் உடைய ஃபர்ஸ்ட் நாளா கூட இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. We cannot tell either first day of your first sprint or last day of your second sprint கூட இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. That's nothing but a sprint planning session. ஸ்பிரிண்ட் ஆரம்பிக்க போகுதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மீட்டிங் இருக்கும், அந்த மீட்டிங்க்கு பேர் தான் ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங். என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங்ல? யார் ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றவரு? the person called scrum master. Who is conducting the sprint planning meeting? the person called scrum master. இந்த மீட்டிங்ல ஆர்கிடெக்ட் இருப்பாங்க, ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் இருப்பாரு, ப்ராடக்ட் ஓனர் இருப்பாரு, டெவலப்மெண்ட் டீம் இருக்கும், டெஸ்டிங் டீம் இருக்கும், எல்லாருமே இருப்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? உங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஓனர், சில கம்பெனில கைஸ், சில கம்பெனில உங்க ப்ராடக்ட் ஓனரே ஸ்க்ரம் மாஸ்டரா கூட ஆக்ட் ஆவார். எஸ்பெஷலி இன் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி, ப்ராடக்ட் ஓனரே என்னவா ஆக்ட் ஆவாரு? ஸ்க்ரம் மாஸ்டரா கூட ஆக்ட் ஆகலாம். சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனில ப்ராடக்ட் ஓனர் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தனித்தனியா இருக்கலாம், இல்ல ஒரே பர்சன் ப்ராடக்ட் ஓனர் ஸ்க்ரம் மாஸ்டரா கூட ஆக்ட் ஆகலாம், சொல்ல முடியாது. நான் ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன், ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி, சிம்ப்ரஸ் இந்தியா, பெங்களூர் கம்பெனி. அந்த கம்பெனில ப்ராடக்ட் ஓனர் தான் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் ஆக்ட் ஆனாரு, ரைட்? சோ அப்ப இந்த ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங்ல என்ன நடக்கும்? என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கோ அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு, அது எல்லாமே ப்ராடக்ட் பேக்லாகா எதுல இருக்கும்? ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் which is called Jira. Jiraல we have a product backlog. Product backlog என்னது? There we can find multiple tasks that we are going to work on, right, for future. Next 6 மாசம் 1 வருஷத்துக்கு நான் என்னென்ன ஒர்க் பண்ண போறேன்னா அந்த எல்லா டாஸ்க்குமே இருக்கிற இடம் பேரு தான் ப்ராடக்ட் பேக்லாக். ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங்ல தான் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த ப்ராடக்ட் பேக்லாக்ல இருக்கிற ஒரு 10-15 ஐட்டமை மட்டும் எடுத்து, டாஸ்கை மட்டும் எடுத்து டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டருக்கும் அசைன் பண்ணுவாங்க. டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டருக்கும்
அசைன் பண்ணுவாங்க. எங்க? எந்த மீட்டிங்ல? ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங்ல. யார் அசைன் பண்றாங்க? ப்ராடக்ட் ஓனர் அசைன் பண்றாரு. யார் இந்த மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்றது? ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்றாரு. அங்கிருந்து தான் உங்களுக்கு டாஸ்க் எல்லாம் ஒரு பக்கெட்ல இருந்து இன்னொரு பக்கெட்டுக்கு மூவ் ஆகுது. ப்ராடக்ட் பேக்லாக்ன்ற பக்கெட்ல இருந்து ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக். ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக்ன்றது இந்த கரண்ட் ஸ்பிரிண்ட்ல இந்த 2 வாரத்துக்கு என்னென்ன டாஸ்க பண்ண போறோம் அதுதான் ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக். How many tasks are available for current sprint? That is called sprint backlog. How many total stories are available? Total tasks are available to complete this project is nothing but a product backlog. Every day basis, every day you have a meeting. ஒரு வேளை 2 வாரம் ஸ்பிரிண்ட் வச்சுப்போம். 2 வாரம் ஸ்பிரிண்ட்னா சாட்டர்டே சண்டே வேலை இல்லை. அப்போ மண்டே டு ஃப்ரைடே, மண்டே டு ஃப்ரைடே மொத்த 10 நாள் டெய்லி நடக்கிற மீட்டிங்க்கு பேர் தான் டெய்லி ஸ்டாண்ட் அப் மீட்டிங், டெய்லி ஸ்க்ரம் கால். ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எவ்ரி டே. என்ன நடக்கும்? ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் 3 கேள்வி கேட்பார். ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் 3 கேள்வி கேட்பார். என்ன கேள்வி கேட்பாரு? எல்லாரையும் பார்த்து. யாரை பார்த்து? டெவலப்பரையும் டெஸ்டரையும் பார்த்து. வாட் யூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் எஸ்டர்டே? நேத்து நீ என்ன பண்ண? நேத்து நீ என்ன பண்ண? வாட் வில் யூ டு டுடே? இன்னைக்கு நீ என்ன பண்ண போற? Do you have any blockers? உங்ககிட்ட ஏதாவது விஷயம் பண்ண முடியாம ஏதோ ஒரு டீமை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கியா அப்படின்ற 3 கேள்வி கேட்பார். What you have completed yesterday? What you will today? Do you have any blockers? இந்த 3 கேள்வியும் உங்களை பார்த்து ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் கேள்வி கேட்பார். அதுக்கு பதில் சொல்ல ரெடியா இருக்கு. 15 to 20 minutes of the task flow. If someone is asking in my daily scrum call, my scrum master is asking, right, hey Dinesh, what you have completed yesterday? I have to say, hey, I have reviewed all the test cases of Sadish. All the tasks, all the test cases which is written by the Sadish, I have reviewed those tasks. I have done the peer review. What you will do today? I am going to tell, right, hey, I have my user story and task in my bucket that I am going to work on today and I will try to complete today. And I am going to write the test cases and all. And he is asking, hey, do you have any blocker? I will say that, yeah, I have one blocker. When I was working with some test cases, I don't have that particular data. I don't have it. So that I have checked with the development team. They said, right, they will give you Friday. They will give me in the Friday. Like that I need to tell. Are you getting my point so far? Yes, sir. Yes, sir. Right. So let me add few more terminology. Few more terminology. See, remember guys, ஸ்க்ரம்ல இருக்கிற முக்கியமான ரோல்ஸை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்க்ரம்ல இருக்கிற முக்கியமான ரோல்ஸ், ஸ்க்ரம்ல என்னென்ன ரோல்ஸ்லாம் இருக்கு? ஸ்க்ரம்ல முக்கியமா இருக்கிற ரோல் மொத்தம் 3 ரோல். ஃபர்ஸ்ட் ரோல் ப்ராடக்ட் ஓனர். ஃபர்ஸ்ட் ரோல் ப்ராடக்ட் ஓனர். ரெண்டாவது ரோல் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். தேர்ட் ரோல் டெவலப்மெண்ட் டீம். டெவலப்மெண்ட் டீம்ல இருந்தா டெவலப்பரும் வருவான், QAவும் வருவான், ஆட்டோ டெஸ்டரும் வருவான், மேனுவல் டெஸ்டர் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டர். அப்ப இந்த முக்கியமான ரோல்னு பார்த்தா இதுதான் முக்கியமான ரோல். ப்ராடக்ட் ஓனர், ஸ்க்ரம் மாஸ்டர், டெவலப்மெண்ட் டீம் அண்ட் டெஸ்டிங் டீம் கூட வச்சுக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான். என்ன? வாட் இஸ் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்ன்றது ஒரு ரோல். மேனேஜர் ஒரு ரோல், டெஸ்டர் ஒரு ரோல், டெவலப்பர் ஒரு ரோல், ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்னு ஒரு ரோல். இவருடைய முக்கியமான வேலை என்ன? இந்த ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான் இந்த டெய்லி ஸ்டாண்ட் அப் மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்றவர். டெய்லி ஸ்டாண்ட் அப் மீட்டிங் டெய்லி நடக்குது. ஒரு 11 மணிக்கோ 6 மணிக்கோ, கம்பெனி டு கம்பெனி மாறும். யார் இந்த மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்றது? ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்.
இன்னொரு மீட்டிங் ஒன்று இருக்கு, ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் ஒரு மீட்டிங் இருக்கு. அஜைல்ல we have another meeting called sprint planning. யார் இந்த மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்ண போறது? ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். இன்னொரு மீட்டிங் ஒன்று இருக்கு, ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் ஒரு மீட்டிங் இருக்கு. ஸ்பிரிண்ட் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு ஒரு மீட்டிங் இருக்கு. இந்த மீட்டிங்கை யார் கண்டக்ட் பண்றது? இந்த மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்றவனும் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான். அப்போ அஜைல் ஸ்க்ரம்ல நான் இப்ப சொல்லியிருக்கேன் பாத்தீங்களா, இந்த 3 மீட்டிங்கையும் யார் இனிஷியேட் பண்றது, யார் கண்டக்ட் பண்றது? கண்டக்ட் பண்றதே ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான். இந்த மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்றதே யார் தான்? ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான். சரி, இப்போதைக்கு இந்த பாயிண்ட் போதும். ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மீட்டிங் என்னன்னு அடுத்த டாபிக்ல வரேன். இவர் தான் இந்த மீட்டிங்கை இனிஷியேட் பண்றவர். டெய்லி ஸ்டாண்ட் அப் மீட்டிங்ல நீங்க என்ன பண்ணீங்க எஸ்டர்டே, இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க, ஏதாவது பிளாக்கர் இருக்கான்னு கேட்டது யாரு? ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங்ல சில கம்பெனில ப்ராடக்ட் ஓனரே ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் ஆக்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு யார் டாஸ்க் அசைன் பண்ணது? ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மீட்டிங் ஒன்று இருக்கு, அந்த மீட்டிங்ல ஒரு 3 விஷயத்த கேள்வியா அதே மாதிரி கேட்பாரு, அவரும் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான். அப்படின்னா டெவலப்பர் அண்ட் டெஸ்டர் இப்ப என்ன வேலை செய்துட்டு இருக்காங்க, என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்காங்க அப்படின்றத மானிட்டர் பண்றவரே ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான். எப்படி நம்ம கிளாஸ்ல கிளாஸ் டீச்சர் இருப்பாங்க, அதே மாதிரி ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் அந்த டீம்ல டெவலப்பர் அண்ட் டெஸ்டர் என்ன வேலை செய்துட்டு இருக்காங்க, என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ண போறது ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான். அஜைல்ல ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான். அது மட்டும் இல்லாம ஒருவேளை டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டருக்கும் ஏதோ ஒரு மனக்கசப்பு இருக்குன்னு வச்சுப்போம். டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டருக்கும் நடுவுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அது டாஸ்க் ஓரியன்டா இருக்கட்டும், இல்ல ப்ரொஃபஷனல் ஓரியன்டா இருக்கட்டும், சில டைம் பர்சனல் ஓரியன்டா இருக்கட்டும். If there is an obstacle between the developer and tester, who will resolve the problem? அதையும் ரிசால்வ் பண்ண போறது ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான். If there is a problem between the developer and tester, who will resolve the problem? Who is nothing but a scrum master. I said a blocker, right? I said a blocker. ஒருவேளை சில விஷயத்தை என்னால பண்ண முடியல, அதுக்கு காரணம் இன்னொரு டீமை நீங்க டிபெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த ப்ராப்ளத்தை யார் சால்வ் பண்ண போறது? அதுவும் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான். நீங்க ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் கிட்ட போட்டு விட்டா அவன் போய் அந்த டீமுக்கு டேட்டா வாங்கினது உங்ககிட்ட கொடுக்கணும். அதுவும் யார் தான்? உங்களுக்கு சர்வெண்ட் நான் சொல்ல வரல. இஸ் நாட் யுவர் சர்வெண்ட், ரைட்? So is the ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். நீங்க ஒரு கம்பெனிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்றீங்க, அஜைல் டீம்ல தான் ஒர்க் பண்ண போறீங்கன்னு வச்சுப்போம். உங்களுக்கு சில கிரெடென்ஷியல் தேவைப்படும். டேட்டா பேஸ் கிரெடென்ஷியல் வேணும், யூஐ கிரெடென்ஷியல் வேணும், எல்லாத்துக்கும் ஆக்சஸ் வேணும். எல்லாத்தையுமே யார் தான் டேக் கேர் பண்ண போறாரு? ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான் டேக் கேர் பண்ண போறாரு. அப்போ ஒரு ஒட்டுமொத்த ப்ராஜெக்டையுமே ஆல்மோஸ்ட் நிர்வகிக்கிறது, ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஆப்ஷோர்ல நிர்வகிக்கிறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்ன்றவர் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ரொம்ப வருஷம் இருந்திருக்கலாம், இல்ல அவருக்கு அஜைல பத்தி ஈச் அண்ட் எவ்ரி கார்னர் தெரிஞ்சிருக்கலாம், அவர் அஜைல் சர்டிஃபைடா கூட இருக்கலாம். அவரு அஜைல் சர்டிஃபைடு பர்சன், அஜைல் சர்டிஃபைட், ஸ்க்ரம் சர்டிஃபைட், ஏஜிஎஸ்எம் அப்படின்னு ஒரு சர்டிபிகேஷன் இருக்கு. மேபி இந்த ஸ்க்ரம் சர்டிபிகேஷன் அவர் முடிச்சு கூட இருக்கலாம். ஒரு சீனியர் பர்சனை மட்டும்தான் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் நிர்வகிப்பாங்க. அப்ப அந்த மீட்டிங் எல்லாத்தையும் கண்டக்ட் பண்றது இவரு, டைரக்டா ப்ராடக்ட் ஓனர் கூட அதிக டைம் இன்டராக்ஷன் பண்றவர் இவரு, உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா ரிசால்வ் பண்ண போற இவரு, உங்களுக்கு ஏதாவது டேட்டா தேவைப்படுதா வாங்கி கொடுக்க போறவர் இவர் தான், ரைட்? So this is the role of the scrum master. அஜைல்னா ஸ்க்ரம், ஸ்க்ரம்ல டாப் லெவல் இருக்கிறவர் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். உங்களுக்கு எந்த இஷ்யூ வந்தாலும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரீச் அவுட் பண்ற பர்சன் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். இப்போதைக்கு இது போதும். Are you clear guys? Yes bro. Now the question is, இன்னொரு மீட்டிங்கை பத்தி பேசுறேன்னா அந்த மீட்டிங்க்கு மீனிங் என்ன? What is retrospective meeting? What is retrospective meeting? Sprint retrospective meeting.
ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் எப்ப நடக்கும்? ஸ்பிரிண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாளா இருக்கலாம், இல்ல அடுத்த ரெண்டாவது ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு நீங்க போறதா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிரிண்டோட லாஸ்ட் டேவா இருக்கலாம். முதல் நாள்ல இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்பிரிண்ட் டெய்லி கால் எப்ப நடக்கும்? டெய்லி நடக்கும். அதே மாதிரி ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மீட்டிங் எப்ப நடக்கும்? ஒன்ஸ் அந்த ஸ்பிரிண்ட் முடிச்ச உடனே, ஒன்ஸ் ஸ்பிரிண்ட் எண்ட் ஆன உடனே. அப்படின்னா மேபி லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஸ்பிரிண்டா கூட இருக்கலாம், லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஸ்பிரிண்டா இருக்கலாம். ஸ்பிரிண்ட் முடிஞ்ச உடனே தான் எது நடக்கும்? இந்த ஸ்பிரிண்ட் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மீட்டிங். இதுலயும் உங்க ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான் அந்த மீட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்றவரு, கண்டக்ட் பண்றவரு. இவரு உங்களை பார்த்து 3 கேள்வி கேட்பாரு. என்ன கேள்வி? டெவலப்பரையும் டெஸ்டரையும் பார்த்து ஒவ்வொருத்தரா கேட்பாரு. என்ன கேட்பாரு? வாட் வென்ட் வெல் அப்படின்னு கேட்பாரு ஒரு கேள்வி. வாட் வென்ட் வெல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீ என்ன நினைக்கிற, இந்த ஸ்பிரிண்ட்ல எது நல்லதா போச்சு, இந்த ஸ்பிரிண்ட்ல எந்த விஷயம் சூப்பரா போச்சுன்னு நினைக்கிற. எப்பவுமே ஒரு கம்பெனில வேலை செய்துட்டு இருக்காங்க, இல்ல ஒரு வேலையில இருக்கான்னு வச்சுப்போம், இல்ல ஒரு காலேஜ்ல ஒரு டீச்சரா கூட இருக்கட்டும், வேலையை விட்டு போகும்போது ஃபேர்வெல்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. கடைசி நாள் அவரை பத்தி சொல்லிட்டு போவாரு, இல்ல அங்க இருக்கிற ஃபீட்பேக் எல்லாம் சொல்லிட்டு போவார். அதே மாதிரிதான் அந்த ஸ்பிரிண்ட் முடிஞ்ச உடனே, முதல் ஸ்பிரிண்ட் முடிஞ்ச உடனே கடைசி நாள் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் மீட்டிங்கை போட்டு ஒவ்வொரு டெவலப்பரையும் என்ன சொல்லுவாரு? நல்ல விஷயத்த பகிர்ந்துக்குங்க. வாட் வென்ட் வெல், என்ன இந்த ஸ்பிரிண்ட்ல நல்ல மாதிரி போச்சு. வாட் டிடன்ட் கோ வெல், வாட் didn't go well, எந்த விஷயம் நல்லா போகல. feedback, what didn't go well. மூணாவது கேள்வி, what should we keep on doing, what should we keep doing, what should we keep doing. எந்த விஷயத்தை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம், எந்த விஷயத்தை நம்ம அடுத்த ஸ்பிரிண்ட்டுக்கும் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு 3 கேள்வியை ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் யாரை பார்த்து கேட்பாரு? டெவலப்பரையும் டெஸ்டரையும் பார்த்து கேட்பாரு. ஒவ்வொருத்தரும் பேசணும் வாயை திறந்து. என்ன பேசணும்? போன ஸ்பிரிண்ட்ல எது நல்லா போச்சு, இல்ல எது நல்லா போல, எந்த விஷயத்த நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா இஸ் தேர் எனிதிங் நீட்ஸ் டு பி இம்ப்ரூவ், இஸ் தேர் எனிதிங் நீட்ஸ் டு பி இம்ப்ரூவ். அடுத்த ஸ்பிரிண்ட்ல ஏதாவது கண்டிப்பா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா, இந்த கேள்வி கூட இருக்கலாம். இதுதான் பொதுவா ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மீட்டிங்ல நடக்கும். இது ஒரு 1 ல இருந்து 2 hours போகும் இந்த மீட்டிங். 1 ல இருந்து 1.5 hours கூட பிளான் பண்ணிப்பாங்க. கம்பெனி டு கம்பெனி மாறும். அதே மாதிரி இந்த மீட்டிங்ல டெவலப்பர் இருப்பாரு, ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் இருப்பாரு, டெஸ்டர் இருப்பாரு, ஆர்கிடெக்ட் வேணா ஆர்கிடெக்ட் இருப்பாரு. ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டு தான் விடுவார். எது சரியாக போனது, எது சரியா போகல, எதை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம், இல்ல ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், உங்களுடைய ஃபீட்பேக் ஆர் வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் கேட்பாரு. இவர் ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணுவார்கள். இது ஒன்றும் சும்மா வாயால பேசிட்டு போறது கிடையாது. எவ்ரிதிங் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் வில் ரெக்கார்ட். அப்பதான் அவர் என்ன பண்ணுவாரு? மேனேஜ்மெண்ட் ஏதாவது வேலையை கேள்வி கேட்ட ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் கேட்பாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னு கேட்பாங்க, என்ன சொல்றாங்க, என்ன போச்சு ப்ராஜெக்ட்ல, எல்லாமே கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கா, ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்களா, ஏதாவது தப்பு பண்ணீங்களா அப்படின்ற விஷயத்த ரெக்கார்டு பண்ணா மட்டும்தான். எங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவாரு? ஜீரா போர்ட்ல தான் எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணுவார். ஒவ்வொரு விஷயமே அஜய்ல எந்த போர்ட்ல ரெக்கார்ட் ஆகும்? ஜீரா போர்ட்ல அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணிப்பாரு. ஃபியூச்சருடைய பர்பஸ்க்காக, ஃபியூச்சருடைய பர்பஸ்க்காக. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மீட்டிங்ல என்ன டவுட் இருக்கான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மீட்டிங் ஓகே. சோ நமக்கு ஸ்க்ரம் மாஸ்டருடைய ரோல் புரியுது. ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மீட்டிங்னா என்னன்னு தெரியும். ரைட். அடுத்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் என்ன அந்த டேர்முக்கு பேருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டோரி பாயிண்ட்ஸ். இந்த வார்த்தை அடிக்கடி இன்டர்வியூல கேட்பாங்க. ஸ்டோரி பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் இஸ் ஸ்டோரி பாயிண்ட்ஸ்? ஸ்டோரி பாயிண்ட்டுக்கு மீனிங் என்ன? இங்க பாருங்க, பொதுவா இனிஷியலா நமக்கு ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் கிடைக்கும். அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்டை ப்ராடக்ட் ஓனர் என்ன பண்ணுவாரு?
நிறைய டாஸ்கா கன்வெர்ட் பண்ணுவார். ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க், செகண்ட் டாஸ்க், தேர்ட் டாஸ்க், ஃபோர்த் டாஸ்க், ஃபிஃப்த் டாஸ்க், 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 30, 99, 100 இது மாதிரி என்ன பண்ணுவாரு, நிறைய டாஸ்கை கன்வெர்ட் பண்ணுவார். அதை தான் நம்ம ப்ராடக்ட் பேக்லாக்னு சொல்றோம். ப்ராடக்ட் பேக்லாக்னு சொல்றோம். ரெக்குயர்மெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பேக்லாக் யார் பண்றது? ப்ராடக்ட் ஓனர். who is doing this one? ப்ராடக்ட் ஓனர். அடுத்தது என்ன ஆகும்? ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் வருவார். ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் வந்து டே வாங்க எல்லாரும் மீட்டிங் போலான்னு கூப்பிடுவார். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் இல்ல ப்ராடக்ட் ஓனர் யாருன்னா எடுத்துக்கோங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ப்ராடக்ட் பேக்லாக் இருக்கிற எல்லா ஐட்டமும் கிடையாது, அதுல இருக்கிற சில ஐட்டமை மட்டும் மூவ் பண்ணுவாங்க. சரி, 11வது டாஸ்க் ரொம்ப முக்கியம், 15வது டாஸ்க் ரொம்ப முக்கியம், 23வது டாஸ்க் இந்த டைம் ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு வெளியே போயே ஆகணும், 44வது டாஸ்க் போயே ஆகணும், 47வது டாஸ்க். சரிங்களா? இந்த 11வது டாஸ்க், 15வது டாஸ்க், 23, 47 இந்த 4 டாஸ்க் தான் எடுத்துக்கிறான்னு வச்சுப்போம். இப்போ இதான் அடுத்த 2 வாரத்துக்கு இல்ல 3 வாரத்துக்கு என்ன ஸ்பிரிண்ட் டியூரேஷன் இருக்கோ அத்தனை வாரத்துக்கு ரைட்டா டெவலப்பரும் டெஸ்டரும் ஒர்க் பண்ண போறாங்க. இததான் இந்த ஐட்டமை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக்னு சொல்றோம். we can call it as a sprint backlog அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உங்க ப்ராடக்ட் ஓனர் இல்ல ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் இந்த இருக்கிற டாஸ்கை சே சப்போஸ் அந்த கம்பெனில மொத்தம் வந்து ஒரு 4 டெவலப்பர் இருக்கான்னு வச்சுப்போம். 4 டெவலப்பர். சே சப்போஸ் தேர் ஆர் 2 டெஸ்டர்ஸ் இருக்கான்னு வச்சுப்போம். 4 டெவலப்பர் 2 டெஸ்டர். ரைட். இப்போ என்ன பண்ணுவாரு உங்க ப்ராடக்ட் ஓனரோ இல்ல ஸ்க்ரம் மாஸ்டரோ 11வது டாஸ்க் எடுத்துட்டு போயிட்டு பிரேமுக்கு அசைன் பண்றாங்க. பிரேம் என்ன பண்ணு, பிரேம் இஸ் த டெவலப்பர், இந்த 11வது டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப பிரேம் என்ன பண்ணணும்னா, பிரேம் இந்த டாஸ்க்கு ஸ்டோரி பாயிண்ட கொடுக்கணும். பிரேம் இந்த டாஸ்க்கு ஸ்டோரி பாயிண்ட் தரணும். என்ன ஸ்டோரி பாயிண்ட் இவர் கொடுப்பாரு? இல்ல ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், பிரேம் வந்து டெவலப்பர், தினேஷ் வந்து டெஸ்டர். இந்த ரெண்டு பேரும் இண்டிவிஜுவலா என்ன பண்ணணும்? இந்த டாஸ்க்கு ஸ்டோரி பாயிண்ட் கொடுக்கணும். ஸ்டோரி பாயிண்ட் மீன்ஸ் வாட்? ஸ்டோரி பாயிண்ட்னா இட் இஸ் எ ரஃப் எஸ்டிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸ்டோரி பாயிண்ட் அர்த்தம் இட் இஸ் எ ரஃப் estimation or rough approximation of the story. இந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிப்பேன், எத்தனை நாள்ல முடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றதா ஸ்டோரி பாயிண்ட். எத்தனை நாள்ல எவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டு முடிப்பேன் அப்படி சொல்றதா ஸ்டோரி பாயிண்ட் சொல்றேன். சப்போஸ் பிரேம் வந்து சொல்றாரு 1 அப்படின்னு கொடுக்குறான்னு வச்சுப்போம். 1 ஸ்டோரி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த ஸ்டோரியை நான் 1 ஹவர்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. கம்பெனி டு கம்பெனி மாறும். இப்ப திருப்பியும் ஒரு சில கம்பெனி 1 ஸ்டோரி பாயிண்ட்னா 1 ஹவர்னு மீன் பண்ணுது. ஒரு சில கம்பெனி 1 ஸ்டோரி பாயிண்ட்னா 1 டேன்னு மீன் பண்ணுது. ஒரு சில கம்பெனி 1 ஸ்டோரி பாயிண்ட்னா 4 ஹவர்ஸ் கூட மீன் பண்ணலாம். ஒரு சில கம்பெனி 1 ஸ்டோரி பாயிண்ட்னா 5 நாள்னு கூட முடிவு பண்ணலாம். சொல்ல முடியாது. we cannot tell what is 1 story point. ஜெனரலா இந்த 1 hour இல்ல 1 டேவா மீன் பண்ணும். 1 hour or 1 day அப்படின்னு மீன் ஆகும். சப்போஸ் ஒருத்தர் சொல்றாங்க ஸ்டோரி பாயிண்ட் இஸ், சப்போஸ் இன்னொருத்த வரான் 43வது ஸ்டோரியை வந்து ராஜேஷ்க்கு அசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம். இப்ப ராஜேஷ் வந்து என்ன சொல்லணும்? இந்த 43 ஸ்டோரியை எவ்வளவு டெவலப்மெண்ட் எஃபர்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லணும். ராஜேஷ் சொல்றாரு இட் இஸ் 5 அப்படின்னு சொல்றாரு வச்சுப்போம். இதுக்கு மீனிங் நம்ம 5 days
அப்படின்னு அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்தா 5 days சொல்லியிருக்கலாம். இல்ல அவர் 5 hours கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாருன்றத மீனா இருக்கலாம். சொல்ல முடியாது. we cannot tell. அப்ப ஸ்டோரி பாயிண்ட் அப்படின்றது அந்த பர்டிகுலர் டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட எஃபர்ட். as per ISTQB book, international, in the book, software testing qualification, right? So in the group, in the book என்ன சொல்லுதுன்னா ஸ்டோரி பாயிண்ட் எப்பவுமே நீங்க எப்படி தரணும் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னா ஃபிபோனக்கி நம்பரை யூஸ் பண்ணி தரணும்னு சொல்லுது. ஃபிபோனக்கி நம்பர் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஃபிபோனக்கி நம்பர் 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34, 34 21 55. இதுதான் வந்து என்னது? ஃபிபோனக்கி நம்பர். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஆட் பண்ணா you will get the third one is outcome. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா you will get this is the outcome. இதான் ஸ்டோரி பாயிண்ட். இப்படி இதுல இருக்கிற நம்பரை தான் இதுல கொடுப்பாங்க. ஸ்டோரி பாயிண்டா டெவலப்பரும் டெஸ்டரும் கொடுப்பாங்க. ஏன் இந்த நம்பரை கொடுக்கணும்? நான் சொல்லல, ISTQB இந்த புக்கு சொல்லுது. ஏன் இந்த மாதிரி புக்கை தரணும்? ஏன் இது இப்படி கொடுக்கணும்? ஏன்னா இதுல ரிலேட்டிவ் சைசிங் இருக்கு. இதுல ரிலேட்டிவ் சைசிங்னா என்ன? ஒன்னையும் கூட்டினா 2 கிடைக்கும். இதான் ரிலேட்டிவ் சைசிங். முன்னாடி இருக்கிற ஒரு நம்பர் இதையும் கூட்டினா 3 கிடைக்கும். இதையும் கூட்டினா 5 கிடைக்கும். இதையும் கூட்டினா 8 கிடைக்கும். That is a relative sizing. There are 2 sizing is available. One is called absolute sizing and another one is relative sizing. என்ன சொல்றது ISTQB? நீ ரிலேட்டிவ் சைசிங்கை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்லுது. ரைட், வேண்டாம், அவ்வளவு டெப்தெல்லாம் வேண்டாம். இப்போதைக்கு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்களும் உங்க ரியல் டைம்ல ஒரு ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங்ல உங்க ப்ராடக்ட் ஓனரோ இல்ல ஸ்க்ரம் மாஸ்டரோ உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. தினேஷ், நீ இந்த டாஸ்க் எடுத்துக்க, இந்த டாஸ்க்கை முடிக்கிறதுக்கு உனக்கு எவ்வளவு எஃபர்ட் தேவைப்படும்? அப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு நம்பர் ஃபிபோனக்கி நம்பரை சொல்லுவீங்க. அந்த யூசர் ஸ்டோரியுடைய காம்ப்ளெக்சிட்டியை பார்த்துட்டு, அந்த யூசர் ஸ்டோரிக்கு இருக்கிற எஃபர்ட்டை பார்த்துட்டு, அந்த யூசர் ஸ்டோரியை நீங்க எவ்வளவு நாள்ல முடிப்பீங்கன்றது யோசிச்சுட்டு நீங்க you will give a what? You will give a number. சரிங்க, நீங்க டைரக்டா போயிட்டு ஸ்க்ரம் மாஸ்டரையோ இல்ல டெவலப்பரையோ கேட்க கூடாது. ஏன் ஒண்ணுன்னு கொடுத்தா ஒண்ணுன்னு கொடுத்தா 1 hour இல்ல 1 day அப்படிலாம் கேட்க கூடாது. ஒரு கட்டத்துல நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க. அதை எப்படிங்க புரிஞ்சுக்கிறது? ஜீரா போர்ட்ல போய் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு. அதை நீங்க ஒர்க் பண்ண உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஒரு 10-15 நாள்ல அவங்க என்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு. சரிங்க, எனக்கு ஒருவேளை 4 day தேவைப்படுது வச்சுப்போம். இங்கதான் 4ன்ற நம்பரே கிடையாது. மேக்ஸிமம் நம்பரை கொடுக்கணும். என்ன நம்பரை கொடுக்கணும்? மேக்ஸிமம் நம்பரை கொடுப்பாங்க. 4ன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க, 5ன்னு கொடுத்துப்பாங்க. ஸ்டோரி பாயிண்ட் என்னன்னா ஒரு டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு டெவலப்பர் இல்ல டெஸ்டர் என்ன ஃபிபோனக்கி நம்பர் தராங்களோ அதுதான் அந்த எஸ்டிமேஷன் எஃபர்ட். அப்ராக்ஸ் ஒன்னும் அக்யூரேட்லாம் கிடையாது. It's an approximate. It is the rough estimation. Rough approximated number is nothing but a story point. Every user story, there is a story point which you will give it, which you will record in the Jira board. Sprint planning meeting la உங்களுக்கு இந்த கேள்வியை கேட்பாங்க. மேபி நீங்க ஃப்ரெஷரா போகும்போது இல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா போகும்போது உங்களுக்கு அதுல ஒரு அளவுக்கு அனுபவம் இல்லைன்னா கேட்க மாட்டாங்க. ஒரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம்க்கு அப்புறமா உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்டை பத்தி தெரிய வந்துரும். அதுக்கப்புறமா the people they will ask you the estimation number. சில கம்பெனில இந்த கன்ஃபியூஷன் வேணான்னு 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 கூட போடுவாங்க. இன்னும் சில கம்பெனில 45 minutes, 1 hour 25 minutes, 2 hour 25 minutes அப்படின்னு சொல்லி கூட ஜீரால ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. சொல்ல முடியாது. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் as per my experience I have seen the Fibonacci number for the estimating the user story. இப்படி Fibonacci நம்பர் தரதுக்கு இந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? போக்கர் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க. This method is also called as போக்கர் மெத்தட். போக்கர் மெத்தட். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, மொபைல்ல ஆப் வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் போகும்போது அந்த ஆப்ல ஒவ்வொருத்தரும் அந்த ஆப்புக்குள்ள போயிட்டு அந்த நம்பரை டைப் பண்ணுவாங்க. கடைசியில ப்ராடக்ட் அதை ரிவீல் பண்ணுவார். இல்ல ஒரே ஒரு யூசர் ஸ்டோரிக்கு 4-5 பேர் நம்பர் கொடுப்பாங்க. 4-5 பேர் கடைசியில 4-5 பேரும் ஏன் நீங்க வேற வேற நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லணும். ஃபைனலா ஒரே நம்பர் ஆகிற வரைக்கும் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நிறுத்தணும். அந்த மாதிரி கூட நடக்கும் சில ப்ராஜெக்ட்ல. சில பேர் பேப்பர் வச்சிருப்பாங்க, ஸ்டிக்கி பேப்பர். அந்த ஸ்டிக்கி பேப்பர்ல நம்பர் எழுதி ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் கொடுக்கணும். ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் பார்த்து கேட்பாரு, தினேஷ் என்ன இந்த யூசர் ஸ்டோரிக்கு நீ 3 கொடுத்துருக்க? ராஜேஷை பார்த்து கேட்பாரு, ராஜேஷ் என்ன அந்த ஸ்டோரிக்கு அவர் 3 கொடுத்துருக்க, நீ 7 கொடுத்துருக்க?
நீ ஏன் 2 கொடுத்துருக்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. கடைசியில ஒரே நம்பரை மாறுற வரைக்கும் கேட்பாங்க. ஆனா ஓரளவுக்கு நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிட்டீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்னா இண்டிவிஜுவலா ஒரே யூசர் ஸ்டோரிக்கு நிறைய பேரை கேட்க மாட்டாங்க. அவங்கவுங்க என்ன பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க, அவங்கவுங்க யூசர் ஸ்டோரிக்கு அவங்கவுங்க ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் ஏத்துப்பார். ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் டெக்னிக்கலா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற பர்சனா இருக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது. அவரு ப்ராசஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருப்பார். அஜைல் ப்ராசஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருப்பார். Are you clear what is story point? Yes, sir. Yes, bro. Story point என்றது ஒரு rough estimation number who is giving the developer or tester they are giving. சில டைம் டெவலப்பரும் டெஸ்டரும் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு கொடுப்பாங்க. இல்ல சில டைம் சில ப்ராஜெக்ட்ல டெவலப்பர் தனியா டெஸ்டர் தனியா அந்த யூசர் ஸ்டோரிக்கு நம்பர் கொடுப்பாங்க. இட் இஸ் a just estimation number. ஒரு வேலையை செய்ய போறோம்னா எப்ப முடிக்க போறோம்னு தெரியணும்ல ஓரளவுக்கு. அதுக்காக நம்ம கொடுக்கிற நம்பர் தான் ஸ்டோரி பாயிண்ட். எப்ப கொடுப்போம்? ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் செஷன்ல கொடுப்போம். டெவலப்பர் அண்ட் டெஸ்டர் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில கம்பெனில 2 வாரம் ஸ்பிரிண்ட் வச்சுப்போம். 2 வீக் ஸ்பிரிண்ட். ஸ்டோரி பாயிண்ட் வந்து 15 அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் 15 ஸ்டோரி பாயிண்ட் ஷேர் ஆகணும். அப்போ டெவலப்பர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் ஒரு 6 ஸ்டோரி எடுத்துக்கான்னு வச்சுப்போம். இதுல 6 ஸ்டோரியில ஒவ்வொரு ஸ்டோரிக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்திருக்காரு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டோரிக்கு 5, ரெண்டாவது ஸ்டோரிக்கு 3, மூணாவது ஸ்டோரிக்கு 3, நாலாவது ஸ்டோரிக்கு 2, அஞ்சாவது ஸ்டோரிக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 வச்சுக்கோ. 5 3 8 8 3 கரெக்டா தான் போட்டனா? ரைட். 15 5 3 8 8 3 11 11 2 13. அஞ்சாவது யூசர் ஸ்டோரிக்கு 2. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த டெவலப்பருக்கு 15 ஸ்டோரி பாயிண்ட் அசைன் பண்ணியாச்சு. 5 டாஸ்க் அசைன் பண்ணியாச்சு. ஒரு டெவலப்பர் என்ன பண்றான்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிய ஸ்டோரி எடுத்துக்கலாம். கஷ்டமான ஸ்டோரி, காம்ப்ளெக்சிட்டி அதிகம், 8 பாயிண்ட். இன்னொரு ஸ்டோரி 5 பாயிண்ட். இன்னொரு ஸ்டோரி சே 2 பாயிண்ட், 15 பாயிண்ட் வந்துச்சு. இன்னொரு டெஸ்டர் சே ஒரு ஸ்டோரி 5 பாயிண்ட், ரெண்டாவது ஸ்டோரி 5 பாயிண்ட், மூணாவது ஸ்டோரி 5 பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாமே. அகைன் கம்பெனி டு கம்பெனி மாறும், சொல்ல முடியும். ஒன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8வது நாள் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டாரு. இன்னும் 2 நாள் டைம் இருக்கு. அவர் போய் ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்து ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் ரீச் பண்ணி எனக்கு இன்னும் ஒரு ஸ்டோரி கொடுங்க கேட்கலாமே. கேட்கலாம். அஜய்ல கேட்கலாம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாராவது டவுட் இருக்கான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். No, sir. Clear. ஓகே, சரி. அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் சொல்லித்தரேன். இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் என்ன டேர்ம்னா பக் பக்கெட். வாட் இஸ் பக் பக்கெட்? பக் பக்கெட்னா என்ன அர்த்தம்? சப்போஸ் நம்ம கம்பெனில 7 days 1 வீக் ஸ்பிரிண்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் வச்சுப்போம். 1 day 1 வீக் ஸ்பிரிண்ட், 5 days தான் ஒர்க்கிங் டே, 7 days. அடுத்த ஸ்பிரிண்ட் say 7 days or 5 days whatever it might be. அடுத்த ஸ்பிரிண்ட் 7 days. அடுத்த ஸ்பிரிண்ட் 7 days. சும்மா எக்ஸாம்பிள், ரைட்? Go ahead. Say this is my sprint 1 and this is my sprint 2 and sprint 3 and sprint 4. Say suppose இந்த பர்టిక్యులர் ஸ்பிரிண்ட்ல டெஸ்டர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு வச்சுப்போம். டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு 8 பக் கண்டுபிடிச்சிடறான்னு வச்சுப்போம். எத்தனை பக் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு? 8 பக் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இப்போ எத்தனை பக் இந்த பர்టిక్యులர் ஸ்பிரிண்ட்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க? 8 பக் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கல்ல. இட் இஸ் நாட் லைக் இதே ஸ்பிரிண்ட்ல அந்த 8 பக்கையும் பிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது. இதே ஸ்பிரிண்ட்ல 8 பக்கையும் பிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்மளால சொல்ல முடியாது, ரைட்டா? என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த 8 பக்ல எது முக்கியமான பக்கோ அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ஹை ப்ரையாரிட்டி அண்ட் ஹை சிவியாரிட்டி பக்னு சொல்லுவாங்க. ஹை ப்ரையாரிட்டி அண்ட் ஹை சிவியாரிட்டி பக். அது என்னங்க ப்ரையாரிட்டி சிவியாரிட்டி? இப்பத்துக்கு ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் நான் சொல்லல, நாளைக்கு பேசுறேன். ப்ரையாரிட்டி அண்ட் சிவியாரிட்டி சீக்கிரம் வச்சுப்போம். இப்பத்துக்கு
எவ்வளவு சூன் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒருத்தர் நோயாளி போறான், எவ்வளவு அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்ல போறான், எவ்வளவு சீக்கிரம் அவனை காப்பாற்றணும்ல. அதே மாதிரிதான் மொத்தம் இந்த 7 நாள்ல என்ன பண்றான் டெஸ்டர், ஒரு 8 பக் கண்டுபிடிச்சிருக்கான்னு வச்சுப்போம். இந்த 8 பக்ல எத்தனை பக் ஹை ப்ரையாரிட்டி ஹை சிவியாரிட்டி பக், எதை நம்ம சீக்கிரம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பிக்ஸ் பண்ணணும். யாரு? டெவலப்பர். யார் பிக்ஸ் பண்ணணும்? டெவலப்பர். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல ஒரு 4 பக்க சீக்கிரமா கம்ப்ளீட் பண்ணி பிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க டெவலப்பர். மீதி இருக்கிறது 4 பக்க பிக்ஸ் பண்ணலன்னு வச்சுப்போம். எந்த ஸ்பிரிண்டோடைய முடிவுல? ஸ்பிரிண்ட் 1 முடிவுல 4 பக் வந்து இன்னும் இருக்கு. ஸ்பிரிண்ட் 2ல அதே மாதிரி ஒரு 10 பக் வந்து டெஸ்டர் ரைஸ் பண்றான். அதுல ஹை ப்ரையாரிட்டி ஹை சிவியாரிட்டி முடிவு பண்ண அப்புறமா இதுல ஒரு 6 பக் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. மீதி ஒரு 4 பக் திருப்பி இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அதே மாதிரி தேர்ட் ஸ்பிரிண்ட்ல ஒரு 20 பக் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம்னு வச்சுப்போம். இதுல ஒரு 11 பக் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க ஹை ப்ரையாரிட்டி ஹை சிவியாரிட்டி பக்ன்றதால. லோ ப்ரையாரிட்டி அண்ட் லோ சிவியாரிட்டி பக் ஒரு 9 பக் இன்னும் பிக்ஸ் பண்ணல. அதே மாதிரி 4வது ஸ்பிரிண்ட்ல ஒரு 35 பக் கண்டுபிடிக்கலாம்னு வச்சுப்போம். 35ல ஒரு 25 பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, 10 பக் இன்னும் பிக்ஸ் பண்ணல. ரைட்டா? இப்போ மொத்தம் 4 8 17 27, இந்த ஒட்டுமொத்த 27 பக்குமே எதுல தெரியுமா இருக்கும்? அது பக் பக்கெட்ல இருக்கும். 27 பக்குமே எந்த இடத்துல இருக்கும்? It will be available in the bug bucket. Right? See, all the application having the bug. Without a bug, we cannot see the application. Bug இல்லாம ஒரு application இருக்கா? இல்ல. நீங்க நினைக்கிற அமேசான் பிளிப்கார்ட்ல பக்கே கிடையாது அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. அமேசான் பிளிப்கார்ட்டை நல்லா தரவா டெஸ்ட் பண்ணா அந்த டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டருக்கும் நல்லாவே தெரியும் எக்கச்சக்கமான பக் இருக்கு. கூகுள்ல பக்கே கிடையாது, சொல்லலாம் முடியாது. கூகுள ஒருத்தன் தெளிவா பார்த்தா மேபி அந்த டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டர் மட்டும் தான் தெரியும் அது உள்ள பக் இருக்கும். பக் இல்லாத ஒரு அப்ளிகேஷன் இல்லை. பக் இல்லாம இருந்தா என் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அவங்க போகணும். அப்போ எல்லா பக்குமே அதே ஸ்பிரிண்ட்ல முடிக்க முடியாது, நிறைய வேலை இருக்கும். அப்ப எது ஹை ப்ரையாரிட்டியோ ஹை சிவியாரிட்டியோ அந்தந்த ஸ்பிரிண்ட்ல முடிச்சுப்பாங்க. மீதி இருக்கிற பக்க எதுல வச்சிருப்பாங்க? எதுல ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க? பக் பக்கெட்ல இருக்கும். எதுல இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா பக் பக்கெட்ல இருக்கும். சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், மொத்தம் 24 பக் வந்து 4 ஸ்பிரிண்ட்டுடைய முடிவுல 27 பக் வந்து 4 ஸ்பிரிண்ட்டுடைய முடிவுல இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இப்போ உங்க டெஸ்டர் என்ன தெரியுமா பண்ணுவான்? உங்க டெஸ்டர் என்ன பண்ணுவானா, டெஸ்டர் இந்த 27 பக்கையும் பார்த்துட்டான். எதுல இருக்கு? பக் பக்கெட்ல இருக்கு. பக் பக்கெட்ல இருக்கு. இப்ப டெஸ்டர் என்ன பண்ணுவாருன்னா யாரை போய் ரீச் அவுட் பண்ணுவாரு? ஸ்க்ரம் மாஸ்டரை கூப்பிடுவார். ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் என்ன சொல்லுவாரு? நம்ம ஒரு டெஸ்டர்ல மேபி டெஸ்ட் லீடா எடுத்துப்போமே, டெஸ்ட் லீடர். இவர் என்ன பண்ணுவார்? ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் கிட்ட போயிட்டு நம்ம ஒரு மீட்டிங் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்பார். என்னடா மீட்டிங் அப்படின்னு ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் கேட்டா இது 4 வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல முடியாது, 4 ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல முடியாது. 6 ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு அப்புறமா இருக்கலாம், 8 ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு அப்புறமா இருக்கலாம், இல்ல 3 ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு அப்புறமா இருக்கலாம். சரிடா என்னடா மீட்டிங் அப்படின்னு கேட்போம். ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் கிட்ட என்ன மீட்டிங்னு சொல்றானா, மீட்டிங் நேம் இஸ் பக் ட்ரையாஜ் மீட்டிங். மீட்டிங்க்கு பேரு பக் ட்ரையாஜ் மீட்டிங் ஆர் டிஃபெக்ட் ட்ரையாஜ் மீட்டிங். மீட்டிங்க்கு பேரு டிஃபெக்ட் ட்ரையாஜ் மீட்டிங். சரிங்க, என்ன நடக்கும் இந்த டிஃபெக்ட் ட்ரையாஜ் மீட்டிங்? இப்போ இந்த மீட்டிங்ல யார் கலந்துப்பாங்க? ஸ்க்ரம் மாஸ்டரும் டெஸ்டரும் கலந்துப்பான். என்ன பேசுவாங்கன்னா, டெஸ்டர் சொல்லுவான், இங்க பாரு இது வரைக்கும் 27 பக் வந்து லோ ப்ரையாரிட்டி அண்ட் லோ சிவியாரிட்டி பக் இதுல இருக்கு, பக் பக்கெட்ல இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, என்ன பண்ண போறோம்னா, ஒரு நிமிஷம், நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் செஷன் இந்த வாட்டி நடக்கும்ல, we have a sprint planning session. இந்த ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் செஷன்ல ப்ராடக்ட் பேக்லாக்னு ஒன்று இருக்கும். ப்ராடக்ட் பேக்லாக், இதுல we have all the product backlog items. இந்த ப்ராடக்ட் பேக்லாக் ஐட்டம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சில டிக்கெட்டை மட்டும் இந்த ஸ்பிரிண்ட் ஒர்க் பண்றதுக்காக ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக்கு மூவ் பண்ணுவோம். சரி, இதுல சில ஸ்பிரிண்ட்டை மட்டும், சில யூசர் ஸ்டோரி மட்டும் ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக். இதோட சேர்த்து நம்ம கிட்ட இன்னொரு பக்கெட் வேற இருக்குல்ல. என்ன பக்கெட்?
பக் பக்கெட். இந்த பக் பக்கெட்லயும் நிறைய பக்ஸ் இருக்கு சேர்ந்துச்சு. நம்ம இதுல இருந்து சில ப்ரையாரிட்டி, சில அதுல ஒரு நல்ல ப்ரையாரிட்டி எடுத்து அந்த ப்ரையாரிட்டியை நம்ம அந்த பக்கையை நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக்ல மூவ் பண்ணலாம். யாருடைய வேலை இது? டெவலப்பருடைய வேலை ஃபிக்ஸ் பண்றது. பக் அப்படியே வச்சுக்க முடியாது. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 ஸ்பிரிண்டோட முடிவில் 27 பக் இருக்கு. 8 ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு நடுவுல மேபி 54 பக் இருந்திருக்கும், இல்ல 60 பக் இருந்திருக்கும். 10 ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு நடுவுல மேபி 100 பக், 125 பக், எல்லாத்தையும் பக் சேர்த்துட்டே வர முடியாது இல்ல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒவ்வொரு ஸ்பிரிண்ட் 4 ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு அப்புறமா சில பக்கை மட்டும் என்ன பண்ணலாம், ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக் மூவ் பண்ணிட்டு யாருக்கு அசைன் பண்ணிடுவோம், டெவலப்பருக்கு அசைன் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மீட்டிங்க்கு பேர் தான் டிஃபெக்ட் ட்ரையாஜ் மீட்டிங். அப்போ ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங்ல என்ன ஆகும், அந்த டிஃபெக்ட் ட்ரையாஜ் மீட்டிங்ல முடிவு பண்ண சில டிக்கெட்டை எந்த பேக்லாக் மூவ் பண்ணுவாங்க, ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக் மூவ் பண்ணுவாங்க. நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? Yes, clear. Yes, yes, sir. Any questions so far? Quickly confirm. Any questions so far? No. Yes, sir. Okay. Okay. Good. Right. சரி. அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் சில டெர்மினாலஜியை பார்த்துட்டு இருக்கோம். டெர்மினாலஜி, டிஃப்ரெண்ட் டெர்மினாலஜி யூஸ்ட் இன் ஸ்க்ரம் அப்படின்றத பார்த்துட்டு. ஸோ என்னென்ன டெர்மினாலஜிலாம் பார்த்தோம்? முதல்ல பார்த்தது ஸ்க்ரம்னா என்ன, ரெண்டாவது பார்த்தது ஸ்பிரிண்ட்னா என்ன, மூணாவது பார்த்தது ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங்னா என்ன, நாலாவது ப்ராடக்ட் பேக்லாக், அஞ்சாவது ஸ்பிரிண்ட் பேக்லாக், ஆறாவது டெய்லி ஸ்க்ரம் கால், ஏழாவது வேற என்ன பார்த்தோம், ஸ்பிரிண்ட் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ். வாட் இஸ் எட்டாவது நம்ம பார்த்தது பக் பக்கெட்னா என்ன, வேற என்ன பார்த்தோம், இப்ப பார்த்தோமே டிஃபெக்ட் ட்ரையாஜ் மீட்டிங், அப்புறம் ஸ்க்ரம் மாஸ்டருடைய வேலை என்ன. எஸ் ஆர் எஸ் ஆர் Yes, sir. Yes. Yes, sir. ரைட். இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு 3 more டெர்மினாலஜி சொல்லி தரப்போறேன். 3 more டெர்மினாலஜி என்னன்னா, எபிக்னா என்னன்னு சொல்லி தரப்போறேன். யூசர் ஸ்டோரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், யூசர் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், டாஸ்க்னா என்ன அர்த்தம். இந்த டெர்மினாலஜிலாம் நான் ஏன் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னா, அப்பதான் நம்ம ஜீரா போர்ட்ல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ ஜீரா போர்ட்ல போயிட்டு நான் டைரக்டா யூசர் ஸ்டோரின்னு சொன்னா கஷ்டம். அப்ப நம்ம முதல்ல டெர்மினாலஜினா சின்ன சின்ன டெர்மினாலஜி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், அப்புறம் நம்ம ஜீரா போர்ட்ல போயிட்டு என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் ப்ராக்டிக்கலா உங்களுக்கு புரியும். அதுக்காக தான். ரைட், சரி பரவாயில்ல. எபிக்னா என்ன, யூசர் ஸ்டோரினா என்ன, டாஸ்க்னா என்ன. நான் உங்ககிட்ட இது வரைக்கும் ஒரு பொய்ய சொல்லிட்டேன். என்ன பொய்னா, ப்ராடக்ட் பேக்லாக் அப்படின்றதுல நிறைய டாஸ்க் இருக்குன்னு சொன்னேன். இன்னும் சில விஷயத்த சொல்லாத போயிட்டேன். என்ன சொல்லலைன்னா, ப்ராடக்ட் பேக்லாக்ல எபிக் கூட இருக்கும், ப்ராடக்ட் பேக்லாக்ல யூசர் ஸ்டோரி கூட இருக்கும், ப்ராடக்ட் பேக்லாக்ல டாஸ்க் கூட இருக்கும். ப்ராடக்ட் பேக்லாக்ல எபிக் இருக்கலாம், யூசர் ஸ்டோரி இருக்கலாம், டாஸ்க் இருக்கலாம். இது வரைக்கும் டாஸ்க்னு சொன்னேன், ஏன்னா உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக. நான் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸான வேர்டை உள்ள கொண்டு வரணும்னு நினைச்சேன். ரைட், இப்ப எபிக்னா என்ன அர்த்தம், எபிக்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு, ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு, அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை மல்டிபிள் பிக் ரெக்குயர்மெண்டா, மல்டிபிள் லார்ஜ் ரெக்குயர்மெண்டா. say for an example e-commerce application, it is a requirement. நான் என்ன பண்றேன், payment is one requirement, login is one requirement, registration is one requirement, shipping is one big requirement, logout is one big requirement, order is one big requirement, customer is one big requirement. ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் நிறைய பிக் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கும், லார்ஜ் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கும், இல்ல ஹை லெவல் ஐட்டம் இருக்கும். அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், we can call it as epic. epicனா பிக் லெவல் ரெக்குயர்மெண்ட்.
big story. A big story is nothing but a epic. Epics are too big to be completed in a single sprint, so they need to be broken down into smaller pieces. ரைட்டா? ஒரு எப்பிக்கை எடுத்து ஒரே ஸ்பிரிண்ட்ல முடிக்கிறது கூட கஷ்டம் தான். ஒரு டெவலப்பருக்கு ஒரு எப்பிக் அசைன் பண்றோம், அவனால முடிக்க முடியுமா? கஷ்டம். 2 வார ஸ்பிரிண்ட்லயோ 3 வார ஸ்பிரிண்ட்லயோ ஒரு பெரிய எப்பிக் எல்லாம் முடிக்க முடியாது. அதனால எப்பிக் என்ன பண்ணானுங்க, மல்டிபிள் யூசர் ஸ்டோரியா இல்ல மல்டிபிள் டாஸ்கா ஸ்பிட் பண்ணாங்க. எப்பிக் என்ன பண்ணிட்டானுங்க, மல்டிபிள் யூசர் ஸ்டோரியா இல்ல மல்டிபிள் டாஸ்கா கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. ஃபார் an example, as a customer I want to be able to order your products online so that I can shop from the comfort of my own home. I'm going to buy one product from the online. Is it easy? Is it easy to develop this application? No, right? It is the big epic. அப்ப இந்த epic என்ன பண்ணுவாங்க, they will convert it into different user story, different task complete பண்ணுவாங்க. அப்போ epic என்றது bigger in size. Epic is bigger in size. Epic is bigger in size. But user story, it is smaller than epic. So user story are typically written in the form of or in the perspective of user, guys. Suppose ஒரு epic multiple user story convert பண்ணுவாங்க. ஒரு epic என்றது ஒரு big requirement. இந்த big requirement multiple chunk convert பண்ணுவாங்க. Multiple user story. User story 1, user story 2, user story 3, user story 4, user story 5, இது மாதிரி multiple chunk convert பண்ணுவாங்க. இப்போ ரைட், see, நான் என்ன சொல்றேன், நம்ம ஜீரா போர்ட்ல நம்ம கிட்ட ப்ராடக்ட் பேக்லாக் ஒன்று இருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட் பேக்லாக்ல நீங்க என்ன பாப்பீங்க, நிறைய எப்பிக்க பாப்பீங்க. You can see நிறைய epic. Epic has epic ID also. We can see many epics. In each epic, we have multiple user story. You have a multiple user story. We have a multiple user story. தெரியா எத்தனை யூசர் ஸ்டோரி இருக்குன்னா? We have a multiple user story. Again, epic user story மட்டும் இல்ல, ஒருவேளை அதை விட சின்னதா இருக்குன்னா டாஸ்கா கூட கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. epic என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க, டாஸ்கா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. எப்பிக்க டாஸ்கா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. இல்ல யூசர் ஸ்டோரியை போய் டாஸ்கா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. சொல்ல முடியாது. இல்ல டைரக்டா டாஸ்க் கூட இருக்கலாம், இல்ல டைரக்டா யூசர் ஸ்டோரி கூட இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. So இன்டர்வியூல கேக்குறாங்க what is epic? Epic is nothing but a big requirement அப்படினு சொல்லலாம். Large requirement is nothing but a epic. So the two big requirement, right, that will be converted into multiple user story, which is smaller than epic. And what is task? Task is very smaller than your user story. Task என்றது நான் ஒரு பீஸ் ஆஃப் வொர்க் என்னால பண்ண முடியும், பீஸ் ஆஃப் வொர்க் எனக்கு ஒரு 1 hourல பண்ண முடியும், பீஸ் ஆஃப் வொர்க் ஒரு 2 hourல முடிச்சிட முடியும், அதுதான் டாஸ்க். டாஸ்க்ன்றது ஒரு வாரம் பண்றது இல்ல, டாஸ்க்ன்றது 3 நாள் பண்றது இல்ல, டாஸ்க்ன்றது ஒரே நாள்ல முடிக்கிறது. Suppose that the task is right, I am going to check the username text box. It is a task. I am going to check whether the update that I am doing on UI, whether it is affecting the database or not. Task. I am going to test only a logout button. Task. ஒரு பட்டனை டெஸ்ட் பண்ண போறேன், ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் டெஸ்ட் பண்ண போறேன், ஒரு பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்ட் டெஸ்ட் பண்ண போறேன், சின்ன வேலை, அதான் டாஸ்க். சோ அப்ப எப்பிக்ன்றது ஒரு ஹை லெவல் பிசினஸ் அப்ஜெக்டிவ், ஒரு பேமெண்ட் டெவலப் பண்ண போறேன், ஒரு பேமெண்ட் ஃபீச்சர் டெவலப் பண்ண போறேன். எவ்வளவு பெரிய டாஸ்க் அது, எவ்வளவு பெரிய எப்பிக் அது. பேமெண்ட் ஃபீச்சர் நிறைய விஷயம் இருக்கு. நெட் பேங்கிங் இருக்கு, யூபிஐ இருக்கு, கிரெடிட் கார்டு இருக்கு, டெபிட் கார்டு இருக்கு. ஆனா நார்மலா சொல்றேன் பேமெண்ட் சொல்றேன். இப்ப பேமெண்ட் நான் என்ன பண்ணேன், நிறைய யூசர் ஸ்டோரியா கன்வெர்ட் பண்ணேன். என்ன யூசர் ஸ்டோரி? டெபிட் கார்டு வச்சு டெஸ்ட் பண்ணோம், கிரெடிட் கார்டு வச்சு டெஸ்ட் பண்றேன், கேஷ் ஆன் டெலிவரி பார்க்க போறேன், யூபிஐ செக் பண்ண போறேன். இதெல்லாம் டிஃபரெண்ட் யூசர் ஸ்டோரி. இப்ப டெபிட் கார்டுலயே போயிட்ட உடனே HDFC டெபிட் கார்டை மட்டும் வச்சு டெஸ்ட் பண்ண போறேன்.
ICICI Bank credit card வச்சு மட்டும் டெஸ்ட் பண்ண போறோம். அது டாஸ்க் ஆயிடும். எபிக்ன்றது ஹை லெவல் பிசினஸ் அப்ஜெக்டிவ், யூசர் ஸ்டோரின்றது ஸ்பெசிபிக் யூசர் நீட் ஆர் ரெக்யர்மெண்ட், டாஸ்க்ன்றது சின்ன ஒர்க். So by breaking your epic into user story and task, agile team can more effectively they will plan it, right? ஒரு வேலையை பெரிய வேலையா பார்க்கறதை விட சின்ன வேலையா ஸ்பிட் பண்ணிட்டா கொஞ்சம் ஈஸி தானே இருக்கு. So that's the difference between epic and user story and task. உங்களுடைய agile போர்ட்ல, உங்க ஸ்க்ரம் போர்ட்ல உங்களுடைய ஒர்க் இந்த மூணுத்துல ஒண்ணா தான் இருக்கு, இல்ல இந்த மூணுமா தான் இருக்கு. எபிக் இல்ல யூசர் ஸ்டோரி இல்ல டாஸ்க். இன்டர்வியூல கேட்பாங்க வாட் இஸ் எபிக், நீங்க சொல்லுங்க ஹை லெவல் ரெக்யர்மெண்ட். Big requirement is nothing but an epic. ஒரே வார்த்தையில சொல்லக்கூடாது. So just to tell them it is a high level objective, it is a big level requirement, that basically we can call it as epic, which we can able to find it inside the Jira board. What is user story? You can break your epic into some smaller chunks, smaller parts. It is nothing but your user story. What is task? It is very smaller than your user story. Right? Are you clear, guys? Yes or no? Yes, clear, bro. Yeah, bro. Clear, bro. Fine. It is enough today. Let's end today. The rest of the portion we'll discuss tomorrow, guys. So if you have any question that I have covered so far, you can tell me. Otherwise, let's understand tomorrow. Fine. Any question? No, bro. Clear, bro. Fine. Then we'll see tomorrow, guys. Thank you. Bye. Thank you.